जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मो टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक कहबी टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जानिबा प्रत्येक दिन परी आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज शिव मुनि सूक्ष्म लोक गमन मासंत। आज माघ मासर 30 दिन फेब्रुआरी मासर 12 तारीख गुरुवार। आज दशमी 18 दंड 26 दिवा 1:42 पर्यंत। आज ज्येष्ठा नक्षत्र 21 दंड 52 अपराह्न 3टा 5 मिनिट पर्यंत। आज हर्षण जोग विष्टिकरण। आज घातचंद्र कहले तुला और कुंभ राशि घातचंद्र। आज जन्म होता शिशुर बिछा राशि विप्रवर्ण राक्षसगण। अपराह्न 3टा 5 मिनिट पर धनुराशि क्षत्रिय वर्ण राक्षसगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज दशमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले कलमी भोजन निषेध। दिवा 1:42 पर सिंह भोजन निषेध। तेबे आज अशुभ बेला काल बेला और 12 बेला दिवा 3टा 52 पर 5टा 38 मिनिट मध्य। कालरात्रि कहले 11टा 53 पर 1:27 मिनिट मध्य। आउ आज शुभ बेला अमृत जोग रात्रि 2टा 19 मिनिट पर 4टा 45 मिनिट मध्य। आउ आज माहेंद्र जोग कथा कहले प्रातरु दिवा 7टा 57 मिनिट मध्य। दिवा 10टा 23 मिनिट पर 12टा 48 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, आज दिनचर्चा कार्यक्रम में आपण मानक बहुत सुंदर समय अच्छी। माहेंद्री जोग जे कि बढ़िया अच्छी। जे जो काम करने कथा उचित समय आपड़ करेंगे। तेज आसतु एवं कार्ड मध्यम 12टी कार्ड संग्रह करवा। 12टी कार्ड में 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप में जाना आ देखा कौन आसूची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। तेरे मोर प्रिय दर्शक बंधु ध्यान दिंतु जे कि फेब्रुआरी मास 12 तारीख गुरुवार प्रथम कार्ड मेष राशि कौन आसूची। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि आपण टैलेंट बहुत आपण आगुरु बहुत किछि एंजॉय करिसंती। बहुत किछि अर्थ आपण को पाखको आसीछि। आपण किंतु एबे किंतु जाके मति विभ्रांत भितर गति करबा को पड़ुछि। किछि नुआ काम शिखिबा पाई मनरे माने उद्यम जारी रखिबा को चेष्टा करूछंती किंबा नुआ किछि संपर्क जोड़िबा पाई किंबा नुआ बुद्धि किछि आइडिया लगाउछंती किछि जाके आपण किछि इनकम करबा पाई जा द्वारा हुएत आपणकर क्षति भी होई पारे। कारण आपण जेते चेष्टा कले भी मध्य आपण जत्नहीन रहिबा को बाध्य होउछंती। स्थिरता चंचलता मन भीतर किछि देखा जाउ नाही। प्रथमे जे कोनोसी कार्य करंतु निज मुंड को ठंडा स्थिर भाव में करिके कार्य को शिखंतु। कार्य विषय जानतु तापरे जाइके आपण कार्य को हस्तक्षेप करंतु। कार्य तेबे जाइके सफलता मिलिबो। कोनोसी कार्य करुथिले भाबी चिंती ता करंतु। रिलेशन हो सांग हो नुआ व्यवसाय हो नचेत बड़ मानकर किछि मतामत नहीं करंतु ता नहले विफलता प्राप्ति होई पारे। आज आपणकर विशेष भाव में देह पीड़ा हो पारे। शारीरिक मानसिक टेंशन हेतु शरीर उपर किछि प्रभाव पड़ी पारे। सेति प्रति आपण टिके सजग रहंतु। मोर प्रिय जाकि मेष राशि आज मु कहूँ मेष राशि व्यक्ति माने आपणकर राशि अधिपति ग्रह विषय कहबी। मेष राशि अधिपति ग्रह हेले मंगल। मंगल ग्रहकर कौन कार्य आपण कौन करुचंती नेगेटिव रे करुचंती कि पॉजिटिव रे करिसंती काहेकि आज परिणाम टिके मति विभ्रांत रे रहउची से विषय आपण टिके जानतु। मन रखंतु जेपरि कि राजा चंद्रमा सेही परि ये क्षेत्र रे मंगल होंती सेनापति। मंगलंकर द्वारा जाकि शक्तिर पूर्ण विकास होता है। रवि जेपरी जीवन शक्ति दियंती चंद्र पुष्टि साधन करती। मंगल तार बाहर विपद को सुरक्षा करती। शरीर मध्य कौन दूषित पदार्थ देखादेले ता मंगल द्वारा परिष्कार करा जाए। यार अर्थ होची आपण भितर जदि किसी असुविधार सम्मुखीन होती ताले आपण प्रथम किसी से कर्म होती जहाँ प्रभाव से गुड़ाक वर्तमान कषण भाव में बाहर करा जाउची ताकू चेतना भीतर को आपको आने को पड़ो। मंगल सदा सर्वदा सतर्क और सजग कराई। साहस विक्रम उग्रता और शारीरिक दंड जंत्रणा तत्क्षणात कार्यानुष्ठान कारक होती मंगल। मंगल कौन विलंब को बर्दास्त करती नहीं। संगे संगे से समस्त शक्ति प्रयोग कर तार दूर कर। मंगल गर्व अहंकार आत्म प्रत्यय क्षमता प्रिय और क्रोध आदि गुण बहुत थाए। समस्त प्रकार विवाद गंडगोल हिंसा जो सेठारे से उपस्थित विशेष भाव में होती सेठारे से निर्विकार भाव में निजर शक्ति प्रयोग करी ताकू दमन करती। मंगल काहारी परामर्श को ग्रहण करती नहीं। एपरी मंगलंकर बहु गुण अच्छी। तेणु यहीपरी गुण गुड़िक देखा मिलता है।
ତେଣୁ ଆପଣ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ କୋଉଟା ହେଉଛି ସକାରାତ୍ମକ କେଉଁଟା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ତାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉନି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହାୟତା ମିଳିବ, ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି, ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସ୍ଥଳ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଅଛି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସୂତ୍ର ବା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା, ଏହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଏହାକୁ ବା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ସେ ସରି ରୂପେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, ଏହା ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରି ସୁହିତ ସାଧନ କରାଯାଉ। ଯେତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛି, ତାର ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସେଥିଲାଗି କର୍ମକୁଶଳତା, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟା, ଉଦ୍ଭାବନ ଆଦି କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମିଳନ, ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ତାହା ସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହେଲା ଯୌବନ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସହବାସ, ବିବାହ, ଉତ୍ସବ, ଆନନ୍ଦ କଳାରେ, ସାଂସାରିକ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, କାମାଦିରେ ବିକାର, ଶୟନାଗର, ସଜ୍ଜ ବିଳାସ, ଉପସଜ୍ଜା ବା ବିଳାସ ଉପକରଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି ଅଧୀନସ୍ଥ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ଅଧୀନସ୍ଥକ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ସକାରାତ୍ମକ କୋଉଟା ନକାରାତ୍ମକ କୋଉଟା ସେ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିକି ଗତି କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଯାଉଛି ଅନେକ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏତେ ବୁଝିତ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ରାଶାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ମଣିଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜିତ ହେଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି এই ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ବି ମିଳିବ। ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ବି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ବି ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମହଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବି ସେହି ପ୍ରଭାବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ପରିଲିଖିତ ଜୀବନରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରବି, ଆତ୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମନ, ମଙ୍ଗଳ ଯେପରି ଶକ୍ତିର କାରକ ସେହିପରି ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି କାରକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଯୁବକ, ବୁଧ କିନ୍ତୁ କିଶୋର, ବାଳକ, ଶିଷ୍ୟ ବା ଛାତ୍ର। ପ୍ରବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର ଗୁଣ। ସେ ଯାହାକୁ ସହଯୋଗ କରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଶିଖିଯାଏ। ନକଲ କରିବାର ଦକ୍ଷତା, ହିସାବ ରଖିବାର ଦକ୍ଷତା ଓ ଭଣ୍ଡାର ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକତା ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ, ସମ୍ବାଦ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳନା ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ରବି ଯେପରି ରାଜା, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ରାଣୀ, ମଙ୍ଗଳ ଯେପରି ସେନାପତି କାରକ, ସେହିପରି ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂତ, ବାର୍ତ୍ତାବହ, ପ୍ରଚାରକ ଓ ସଭା ସଦର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣଟିକୁ ବାଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଗତି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉ ଆପଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କିପରି ନା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଧାରଣ କଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପଥ ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଜୀବନଯାପନ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। কর্কট রাশি 2 অফ কপ যা भी परिस्थिति अच्छी भल भी अच्छी समय बहुत भल अच्छी नुआ किसी कार्य आरंभ करवा नुआ संपर्क जोड़ा ये सब दिगरे आपंकर उद्यम रही पारे परिश्रम करेंगे अधिक भल फल मिलवाई चाकरी करुले भी प्रमोशन मिलबार जोग रु दायित्व को बहन करूँ सपोर्ट मिल पार्टनर बिजनेस करुले भल लाभ मिलबार जोग भी आपंकर स्वास्थ्य समस्या थिले ता भी शीघ्र भल हो किंतु कली झगड़ा चलुले समाधान होबार संभावना रु मन रखु एमती किसी कार्य जो कि पूरण है जहाँ आपण चाहूँगी जहाँ आपंकर इच्छा अच्छी ता संपूर्ण पूर्णांग होनी पाइबापी आशा सफल करने आप चिंताग्रस्त रही से अर्थ हो संपर्क हो कर्म हो जेकोसी कार्य हो तेणु आप आज मन टी चिंताग्रस्त रेणु आप जहाँ करेंगे भावी चिंती समय सतरे पाद लगे आप चलवा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि व्यक्ति मैंने कर्कट राशि व्यक्ति मैंने जदि मुझे कहबी आपण राशि अधिपति ग्रह विषय आपण राशि अधिपति ग्रह होती चंद्र चंद्रकर कार्य कौन आपणकर कार्य कौन ता समान होता है ताकू आप अनुसरण करूँ चंद्र को प्रभाव जीव उद्भिद सृष्टि उपरे सर्वाधिक रवि जपरी जन्मदाता पिता चंद्र सेहीपरि पालनकर्ता माता रवि राजा हेले चंद्र राणी रवि पुरुष हेले चंद्र प्रकृति रवि आत्मा हेले चंद्र मन रवि ब्रह्म हेले चंद्र माया भाव में परिचित तेणु स्नेह दया कमन्यता कोमलता सहानुभूति पर निर्भरशीलता इत्यादि चंद्रकर विशेष गुण जितेबाला जीवन बा शक्तिर रवि जो संचार होता है चंद्रक जो प्रकाशित बा संरक्षित होता है चंद्र जीवन में व्यक्तित्व फुटाई थाए यह अनुभूतिर केन्द्र अपर बा अन्यठारे सुख दुखर प्रभावित होगा गुण चंद्र जो सृष्टि होता है द्वारा सामाजिक और नारी प्रकृतिर नाना कार्य करा जाए तेणु आपण चंद्रकर यही जो गुण भितर आपन को नकारात्मक और सकारात्मक ताकू भी बाछा पड़ो जदि आप उचित मार्ग को अनुसरण करेंगे पादरे कंटा फुटबार ना जदि आप बेउचित माध्यम कार्यक्रम गति करुवे ताल तो समस्या भितर आपंकर जीवन टी छटपट होगा लगुव तेणु आपण राशि अधिपति ग्रह चंद्रक आप स्वतंत्र भाव में चंद्रकर दुईमुखी रुद्राक्षर चंद्र महाग्रहकर दिव्य कवच ताकू धारण करूँ आपंकर सकारात्मक भावना मन भितर जाग्रत हेले आप निश्चित भाव में उचित मार्ग में गति करेंगे जहाँ आपंकर नकारात्मक गुण रही दूरीभूत हो आपंकर भाग्य को पुणी पुनर्जीवित कर निश्चित समस्या गुण मुक्त हो पारे। तेज आसतु देखा जे कि सिंह राशि विषय सिंह राशि 8 ऑफ वांड्स आपण पाखे बहुत गुड़े कम रहा आलस्यता कारण कम करने को हुए तो टे पश्चापत हो पारती किंतु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने कर्म करूँ ये कार्ड अर्थ कर्म करेंगे सफलता मिल आलस्य हेले कष्ट आपको मिल तेणु मन में जोश रखी कर्म करने को आपने निश्चित प्रस्तुत हूँ आपण पाखक समस्या आसो हेले आपड़ ताकू धीरे धीरे समाधान करेंगे समस्या को जब आपण मैंने सामना न करेंगे आग को बड़ समस्या ठिया हे यह शनिकर कार्ड आसी आपको जहाँ भी मिल जीवन में धीरे धीरे मिल समस्या आसो हेले सफलता भी आपको आपण धैर्य सहित कर्म करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आज कौन कार्य हो कौन व्यक्ति हो आपण को हूँ कौन क्षेत्र में प्रतिवाद करपारती से भी आप जगी रखी कार्य करने आवश्यक अच्छी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने सिंह राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी जे कि आपणकर राशि अधिपति ग्रह होती रवि रविंकर कौन कार्य आपंकर कौन कार्य से विषय में आपको संक्षेप में कहूँ ध्यान दिंतु रविंकर आलोक द्वारा जीव उद्भिदर सृष्टि स्थिति और वृद्धि घटी रविंकर आलोकर अभाव देखादेले पृथ्वी अधिकारमय अंधकारमय जहाँकि हो जाए रविंकर आलोक हेतु मेघर उत्पत्ति होता है एवं मेघर वृष्टिपात होता है जल जो सृष्टि रक्षा होता है ताले आपण द्वारा जदि कार्य उपकृत हो पारुछि आपण द्वारा जदि कहीं रक्षा पाई पारुछि ताऊपर मान अभिमान त्याग करने आवश्यक अच्छी आशीर्वाद साहाय्य कले आशीर्वाद आपको निश्चित मिलता है जो आशीर्वाद आपंकर भाग्य भविष्य उज्जवलमय होता है रवि परिवार मध्य कर्ता व्यक्ति विशेष पिता भाई मान मध्य ज्येष्ठ भाई स्त्री मान मध्य प्रथमा स्त्री परिवार मध्य जोपरी स्त्री कर्तृत्व अधिकार राज्यर राजा ग्राम्य मुख्यर दल नेता जन्म पद मानकर नगर गृह मानकर तुंग यही रविंकर जमी मुख्य आपण मैंने नारी हूँ पुरुष हूँ संसार मध्य मुख्य होता तेणु रविंकर कार्य
ହେଲା ପ୍ରଜଳନ ସଂଗଠନ ନିର୍ମାଣ ବୁଦ୍ଧି ଉନ୍ନତି ପାଳନ ଦାନ କ୍ଷମା ଦମନ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ସଂସାରକୁ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର ସ୍ଥିତିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନା, ଯାହାର ସବୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ରବି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କାରକ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି ରବି। ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଗତରେ ଆତ୍ମା ଯାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକଟିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ମାନେ ଏଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଯଦି ତାର ବଦନାମୀ ଦେଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଘୃଣା କଲେ କିମ୍ବା ତା ପ୍ରତି ଯଦି କାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ, ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରବି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରବି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଉଚ୍ଚ କୋଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। कन्या राशि ये सब सोर्स आपण नुआ किसी चिंताधारा आज मन को आसो कौन कार्य को लेकिन योजना प्रस्तुत करेंगे, नुआ शुभारंभ करें, जहाँ भी निष्पत्ति ने रवि जहाँ जना जाऊँगी से शुभ खबर आपको मिल आपण संपर्क कौन बंधु सहित आज जोगाजोग हो पाए। क्यारियर क्षेत्र में आशायी रही व्यक्ति मैंने जोगाजोग आज पूर्ण सफलता पाइपारती। नुआ चाकरी नुआ दायित्व नुआ कम कि नुआ आइडिया सक्सेसफुल हो पार। जदि भी अर्थ बाबद कहबी निष्पत्ति नौकरी तेज भाव प्रवणता नही नवा भल। तेज आज दिन आपंक बहुत भल अच्छी। आपण मुंड को किसी नुआ आइडिया आज आसूची जहाँकि आपण को गुड न्यूज भी आज किसी प्राप्ति हो पाए। तेज मनी क्यारियर क्षेत्र में नुआ जॉब मिल पाए, प्रमोशन मिल पाए, व्यवसाय नुआ किसी आरंभ कले बहुत भल होता है। तेणु आज दिन आपंक भल अच्छी, उच्च सम्मान प्राप्ति हम, मन खुशी रति क्षेत्र में आप लक्ष्य स्थल में पहुंची पारे। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने तेज ये कन्या राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे आपण राशि अधिपति ग्रह बुध विषय बुध ग्रहर कार्य कौन आपंकर कार्य कौन कर पूर्व कहुई रवि आत्मा और चंद्र मन मंगल जपरी शक्तिर कारक से बुध होती बुद्धिर कारक। तेणु मंगल युवक बुध किशोर बालक शिष्य बा छात्र प्रबल अनुसंधान शिक्षा हूँ बुधंकर गुण। से जहाँ को सहयोग करे तार गुण शिखी जाए। नकल कर दक्षता रखिबार दक्षता भंडार घर कार्य बुध ठीक भाव में करती। बुधंकर रक्षणाबेक्षण उपर निजर अधिकता बुधंक द्वारा संवाद माने संवाद संग्रह करने संवाद वितरण कार्य अधिक वार्ता मात्रा ये सब होता है। कौन कार्य को सीधा सड़क परिचालना बुधंक द्वारा संभव हो न था। से रवि जपरिक राजा, चंद्र जपरी राणी, मंगल जपरी सेनापति कारक सेपरी बुध दूत वातावह प्रचारक और सभासदर कारण होता। तेणु बुधंपाई आपणकर बुधंकर बुद्धि उचित मार्ग में परिलिखित हो आपण भाग्य भविष्य को उज्जवल करता है। बुधंकर जदि नकारात्मक भाव भितर आप गति करगले ताले बहुत पस्तेवा पड़ता है, भाग्य बहुत तल को खसी जाता है। तेणु आपण सब बेले सजग रही बुधंकर सुज्ञान सुबुद्धि प्राप्ति करने आपण राशि अधिपति ग्रह बुधंपाई चारिमुखी असली रुद्राक्षर एवं बुध महाग्रहंकर दिव्य कवच को धारण करने आवश्यक अच्छी। एवं आसतु देखा तुला राशि विषय। तुला राशि पेज ऑफ वांस पॉजिटिव कार्ड भल कार्ड अच्छी शिखिबार किसी अच्छी कि लक्ष्य स्थल किसी अच्छा जानापी आज आपको सफलता अवश्य प्राप्ति होची। किंतु मन रखु एमती किसी जबरदस्ती सफलता हासिल करने को उद्यम करूँ ना, जार मर्यादा हानि घटीपे। बड़ मान कथा को पालन आज करूँ, हे ज्ञान करूँ ना। आपण अधीन रखा कौन व्यक्ति को जब चाहिए ता मंगल हेब ना। आपंकर आप बहुत बुद्धिमान अटंती, निजर चिंताधारा को सब आप सजाड़ापी चेष्टा करूँ। मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति मैंने पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप बहुत आकर्षणीय आज रही, बहुत बुद्धिमान, आप समस्त को निज अधीन करने को चाहिए। आप बहुत कम बयस बहुत किसी आपको प्राप्ति होती मिली जो आप चाहते सबकि आपण अधीन रो। किंतु मन रखु जहाँ करेंगे आप भावी चिंती करूँ, एमती किसी करूँ ना कौन प्रकार आपको भाग्य उपर प्रभाव न पड़ू। आज आप कौन लक्ष्य रही कौन कार्य को हासिल करने प्रतीक्षा करार अच्छी, क्या सहित कथापी हो, क्या किसी कार्य पाइबा हो, कुछ लक्ष्य पूरण होगा किसी प्रतीक्षा करार दिन आज आपंकर अच्छी। तेज मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी मोर प्रिय तुला राशि व्यक्ति मैंने आपंक राशि अधिपति ग्रह होती शुक्र। शुक्रंकर कार्य कौन आपन कौन कार्य करती से विषय आप जानवे। गोटे सकारात्मक गोटे नकारात्मक कथा। शुक्र होती रक्षाकर्ता मंत्री। यही स्थूल जगत में जिते सब रहस्यमय जिनिस अच्छी सब शुक्रंकर अधिकार रही। गुरु बृहस्पति जो समस्त सूत्र व तत्वर प्रतिपादन करती तार प्रयोगात्मक कौशल शुक्रंकर अधिकार थाए। बृहस्पति दृष्टि यही जगत ईश्वरंकर माया, यार कौन अस्तित्व ना कि ना बृहस्पति या भावती हेले शुक्र
ଏହାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏ ଶରୀରରେ ଯେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ଜାଣିବି ମଧ୍ୟ ଏ ସମାଜକୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ନାଶ ହୋଇଯିବ ତାହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥକୁ ରହିଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରି ସହିତ ସାଧନ କରାଯାଉ। ଯେତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାଦିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ସୁଖ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରୁଅଛି ତାର ମୂଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସେଥିଲାଗି କର୍ମ କୁଶଳତା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନ ଆଦି କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମିଳନ ନୂତନ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ତାହା ସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ। ତାହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହେଲା ଯୌବନ ଯୁବତୀ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସହବାସ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ କଳାରେ ସାଂସାରିକ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କାମାଦିର ବିକାର ଶୟନାଗାର ଶଯ୍ୟା ବିଳାସ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପକରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଗଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 6 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବାଟ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ମାନେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯାହା କିଛି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ପରାଧୀନକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ବଳ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତି ସେନାପତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ରବି ଯେପରି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ବା ବାହାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଦେଖାଦେଲେ ତାହା ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ସଦାସର୍ବଦା ସତର୍କ ବା ସଜାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସାହସ ବିକ୍ରମ ଉଗ୍ରତା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତତ୍କ୍ଷଣାତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ କୌଣସି ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରିୟତା କ୍ରୋଧ ଆଦି ଗୁଣ ବହୁ ପରିମାଣ ଥାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବି ଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହିଂସା ଯେଉଁଠି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଯଦି ସେହି ଧାରାରେ ଗତି କରନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ଦମନ କରେ। ମଙ୍ଗଳ କାହାରି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବହୁ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଗୁଣଠାରୁ ନ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଶାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରି ଆପଣ ମତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କବଚକୁ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବକୁ ଆଣି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଆଉ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କିଏ ମନ୍ଦ କିଏ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 6 ଅଫ୍ କପ୍। ଇନସେଣ୍ଟ ରହିବେ, ମନରେ କିଛି କପଟ ରହିବ। ଆପଣ ଅତୀତର ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇବେ। ମନ ଟିକେ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗିପାରେ। ମନରେ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଆପଣେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସିରେ ବିଜୟ ହେବେ ତାହା ବି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତା ନହେଲେ ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାନି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ବାବଦରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଧ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ସେ ସବୁ ପରିବେଷଣର ସେ ଦକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ସୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ କରି ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଧ କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ସଦା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ମତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ସେଥିଲାଗି ବୃହସ୍ପତି ସଦାସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ
ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ ବୁଧଙ୍କର ବିପରୀତ ସଦା ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଧୀର ସ୍ଥିର, ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଖ୍ୟାତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂତ୍ରକାର, ସ୍ୱଭାବକ ଆବିଷ୍କାର ଆଦି ଗୁଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନଜ୍ଞ, ବିଚିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାଟ ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସହ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ବା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ବୁଡ଼ିଗଲେଣି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଧାରଣ କରି ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଦ ହାରାପାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ଆଜି ସବୁକିଛି ସମାନ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ଯଦି ରହୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଆଜି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ବି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଯାହା ଏହି କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ମଜବୁତ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। କିଛି ଅର୍ଥ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଲ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ସେହି ଶନିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗତି କିପରି ହୋଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଧ୍ୱଂସ, ହାହାକାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଏହି ଶନି ହିଁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ତାହା ଶନିଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୃତ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସ କର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି କାହାରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତ, ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକହୀନ, ନିସଙ୍ଗ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ, ମୂଢ଼, ନପୁଷ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ପେଶୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମତି ଯଦି ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କେଉଁଟା ଉଚିତ ମାର୍ଗ, କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗ, ତାହାକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରି ଜାଣି ନ ପାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଟେନସନକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ କର୍ମର ପ୍ରଦାତା ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପରିଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଥିରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଏହି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅନନ୍ତକର ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସରଳ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ। ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବେ। ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଫଳ ହେବ, ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଦିନ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଧ୍ୱଂସ, ହାହାକାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା ଏହି ଶନି ହିଁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଅସହ୍ୟ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭୃତ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସ କର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଏଥିଲାଗି କାହାରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତ, ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକହୀନ, ସଙ୍ଗ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ, ମୂଢ଼, ନପୁଷ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବଡ଼ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ଆଉ ପେଶୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଥାଏ, ତାକୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପୋଜିସନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଅସତ, ଅନ୍ୟାୟ, କାହା ମନରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଶନି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ପଶି
ଆପଣଙ୍କ ମତିକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଦେଇଛି, ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରିଗଲେଣି, ତେବେ ଆପଣ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଭାଗ୍ୟ। ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବାଟରେ ରହିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର 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 କଲେ ହିଁ ତାର ଆକାର ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ତାର ଆଉ କିଛି ବି ସତ ବି ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 10 ଅଫ୍ କପ୍ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଖାଲି ଖୁସି ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ସେଥିରେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ରହିବ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃହସ୍ପତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଗତି କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ କିଏ ନକାରାତ୍ମକ କିଏ ଏ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ବାବଦରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ଅଭିଜ୍ଞ, ସେ ସବୁ ପରିବେଷଣର ଦକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ସୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗ୍ରହଣ କରି ତା ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଗଣିତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ ଓ ସଦାକାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ, ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ସେଥିଲାଗି ବୃହସ୍ପତି ସଦାସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ସେଥିଲାଗି ସେ ବୁଧଙ୍କର ବିପରୀତ, ସଦା ଗମ୍ଭୀର, ଧୀରସ୍ଥିର। ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସେ ସେତିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସୂତ୍ରକାରକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର ଆଦି ଗୁଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଜ୍ଞ ବିଚିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆପଣ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଏବେ ବି କେହି ସହିବା ସମୟ ମାନେ ବହୁ କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅନୁସରଣ କରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କରି ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ଅନୁସରଣକୁ, ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।